व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि कुल दुनिया लिए बहुत ही चंगी खबर है कि अमरीका ते ईरान विचाले दूसरे दौर की गलबात पाकिस्तान विच अगले 2 दिनों में शुरू हो सकती है और इसका ऐलान प्रेजिडेंट ट्रंप ने खुद किया है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं फ्राइडे का प्रोग्राम डिस्कशन सी भाई सुखविंदर सिंह होरां नाल और वीकेंड तो बाद कल असीं जिहड़ा वो सैटरडे का प्रोग्राम चलाया इस फॉर्मेट इस स्लॉट दे विच और इहदे च कोई दो रावां नहीं ने कि जिहड़ी इंटेंस गलबात हुई उस तो पहलां असीं वो सारियां पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र किया सी और ये पाकिस्तान की बहुत वड्डी कामयाबी सी कि पाकिस्तान ने पिछले 47 सालों तो जिहड़ी रिलेशनशिप अमरीका ईरान की नहीं, एक पासे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकनॉमिकल सैंक्शनस के थले, दूसरे पासे ईरान जिस के उत्ते हर किस्म दी सैंक्शन सन। बेशक 2015-16 के दौर च ओबामा के पीरीयड च जिहड़ा ट्रूस होया डील हुई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राहीं, लेकिन जो प्रेजिडेंट ट्रंप की पहली टर्म सी 2016 तो 2020 तक उन्होंने उसनूं जिहड़ा वो रफा दफा करता सी, खत्म करता सी। और फिर जिस किस्म की बिटरनेस जिहदी मुख वजह तो इजराइल है कि उन हालांकि कोई शक नहीं है कि जिवें ये आ रहा है कि भी पिछले 47 सालों जिन्ने भी प्रेजिडेंट अमेरिका दे आए सामने उन्हां दे सामने ईरान एक डेंजर सी कि उहदा न्यूक्लीयर कैपेबिलिटी और उत्थों भी डेथ टू अमेरिका और ये वो स्लोगन लगातारता नाल ही रहिंदे रहे, हॉस्टिलिटी रही। लेकिन पिछले सारे प्रेजिडेंट्स ने घट्टो घट्ट वो जदों ये देखते सी कि ईरान दे विच उसका जोग्राफिया उसका ओवरऑल जिहड़ा सारा माहौल है उहदे थल्ले भी डायरैक्ट जिहड़ा है जे फौजी कोई जंग दा होए जां दूजा ते वो ईजी नहीं होएगी जितनी, जां जे जित्ती भी जाए तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होणगियां जां इसलिए उन्होंने दबाव बना के ईरान नूं कंटेन करके रखा है। सीधे तौर पर जिहड़ा ईरान के खिलाफ कोई जंग का नहीं, हालां पिछले वरे दे विच असीं देखते हैं कि जिहड़ी 12 रोज़ा जंग वो भी इजराइल ने विढ़ी और अमरीका नूं जाना पिया उत्थे और उन्होंने कहा कि जी उन्हां दा प्रोग्राम एरेडिकेट करता है, उन्होंने नेवी भी खत्म, उन्होंने न्यूक्लीयर की कोई कैपेबिलिटी नहीं, दिस दैट। लेकिन दोबारा किवें और गलबात शुरू की, ईरान ने भी गुड फेथ के विच, अमरीका भी गुड फेथ च ही होएगा। लेकिन हुण तां इन्ने क सबूत ने कि किवें इजराइल ने साबोताज किया वो सारे नूं और एन जदों कि जिनीवा दे विच पूरी गलबात चल रही सी और जिहड़ा क्योंकि कंसर्न तो मेन न्यूक्लीयर है और लास्ट टाइम भी ये सी जदों पिछली कन्वरसेशन इन्हां दी आपसी भी चल रही सी कि जिहड़ा एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान का जिहड़ा 60% के नेड़े एनरिच्ड है, जिहदे च जिहड़ा उहनूं फरदर जे एनरिच किया गया तो न्यूक्लीयर की कैपेसिटी बॉम्ब की रखता है। वो रशिया ने भी ये भी सी कि भी चलो अमरीका नूं नहीं देना, रशिया दे कोल रख लिया जाए। और ईवन जिहड़ा ओबामा दे नाल भी ट्रूस सी उहदे च भी 10 साल दे लई कोई भी उसनूं शायद 40% के 50% तक ही एनरिच करन दा जिहड़ा वो ऑर्डर सी। लेकिन जिस अंदाज दे विच फिर इजराइल ने 28 फरवरी नूं ऑल ऑफ ए सडन जदों कि एक पासे जिनीवा दे विच ईरान की नैगोशिएशन टीम दे नाल अमरीका की गलबात ठीक लाइन ते जा रही है, किवें प्रेजिडेंट ट्रंप नूं इन्फ्लुएंस किया कि जी वो सारे ही जिहड़ा वो अली खमीनाई और आयतुल्ला अली खमीनाई और सारे हायर अप ने एको गोच असीं उड़ा देंगे, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि ईरान नूं लैके अमरीका का गोल और इजराइल के गोल वखरे ने। अमरीका कंटेन करना चाहता सी जां करना चाहता है कि ईरान के हाथ च न्यूक्लीयर ना लगे ताकि दुनिया के उत्ते अमरीका जां यूरोप सेफ रहन उस तो। लेकिन इजराइल का जिहड़ा एजेंडा है वो तो उस खिते चों ईरान जिहड़ा कि एक पावर है, इकनॉमिकल माइट भी है उहदे कोल, दुनिया का तीसरा वड्डा रिजर्व है ऑयल और गैस का, उन्होंने टोटल डिस्ट्रॉय करना, फ्रैगमेंट करना, टुकड़े करना, उसके जो हाल इराक का कर दिता है जां सीरिया का कर दिता है जां लीबिया का किया है उस लैवल पर जाण दा। सो जदों वंस ये 28 फरवरी नूं होया फिर असीं देखते हैं कि जिहड़ी 40 रोज़ा जंग फाइनली
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹੋਏ, ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੋਣ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਿ ਸਟੋਨ ਏਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਰ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਮਾਗਾ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰ ਕਾਰਲਸਨ ਵਰਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਕਟਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਗਲੇਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ 'ਚ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ, ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਬੜਾ ਭੁੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਲ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਨਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਮਿਸਟਰ ਕੁਸ਼ਨਰ ਔਰ ਜੈਫਰੀ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਔਰ ਵਿਟਕੌਫ, ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਯਹੂਦੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਐਸੈਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਸੇ ਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ JD ਵੈਂਸ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਂਸ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਸ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ JD ਵੈਂਸ ਵਾਈਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਪੋਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਪ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਪੀਸ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AI ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਇਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਸਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੀਲਰ। ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਤੋਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵੀ ਔਰ ਵਿਟਕੌਫ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਮੀਨੀ ਔਰ ਖਮੀਨਾਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਟ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 21 ਘੰਟੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਵਿਟਕੌਫ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ JD ਵੈਂਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 21 ਜਾਂ 22 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਾਰ 11 ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਟ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਕਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਵਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਟੂ ਮੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 47 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਲਡ, ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਮਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 20% ਆਇਲ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 10,000 ਤੋਂ 13,000 ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਨੇਵਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਈਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਾਨ ਇਸਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਮਾਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੋਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਾਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਡੋਬੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਨੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਜਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੇਬਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਹਿੰਟਸ Iran talks could resume this week as US maritime blockade continues। ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੈਜ਼ ਸੁਜੈਸਟਡ ਟਾਕਸ ਏਮਡ ਐਟ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਇਨ ਈਰਾਨ ਕੁਡ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਿਸ ਵੀਕ ਆਫਟਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕੋਲੈਪਸਡ ਐਟ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਇਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰੀਅਲੀ because something could be happening over the next 2 days and we are more inclined to go there, Trump was quoted as saying in an interview with the New York Post। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਓ, ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਸਾਈਡ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਦੈਟ ਟਾਕਸ ਵੁੱਡ ਰੀਸਟਾਰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗੇਨ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਈਰਾਨ ਕੁਡ ਬੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਵਰ ਨੈਕਸਟ 2 ਡੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਘਰਾਵ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੇ ਹੂਤੀ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਲੌਕੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਬਲੌਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 8% ਕਿ 9% ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਇਲ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੂਤੀ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਫੌਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਰੂਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਕੀਪ ਇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੁਕਤੇ ਕਿ 15 ਨੁਕਤੇ ਕਿ 5 ਨੁਕਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60% ਕਿ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 20 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੌਤਾ 10 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਦਾ, ਕਿ ਮੁੱਛ ਕਿਹਦੀ ਖੜੀ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਐ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਜੀ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।